رسول محمد عبد الله وسيله الانبياء والمرسلين صاحب القرب والتابعين بالتابعين لسيدنا الذين المهاجر الله احمد بن عيسى وسيدنا العظيم الفقيه المقدم حدنا علي بعلي وسليم وابو رحمه وجميع سلسله ساده علي 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 شيخنا الفقيه علينا خصوصا مسلم في الكتاب الحي عبد الله بن علي الحداد وصولهم وفروعهم في هذه القصيده اليوم شرفتنا عبد الله محمد البوصيري وصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا معلم الذي علينا خصوصا مشايخ هذه البلده كما ارشد بعبد الله البنجري شيخنا سيدي عبد الغني وشيخنا سيدي النور جدي من عند عبد الله ان الله يعيد درجاتهم في الجنه ويعيد علينا من بركاته اسراره وانواره وعلومه نفعه في الدين والدنيا والاخره ومن اصلح الصالح وعلى كل صالحا بسر النبي وعلينا بسر سوره الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل على المختار من مضرين والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل رب على الهادي وشيعته وصحبه مدن الدين قد نشروا وجهدوا في الله واجتهدوا وهجروا وله آووا وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وآنها وأشرفها يعطر الكون رايا يشرها العطر معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها أرجو الرضوان ينتشر عند الحصى والثرى والرقي يدفعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر وعد واسن مثاقيل الجبال بكماله قطر جميع الماء والمطر وعد ما أشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجبن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا وعد مقداره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماء والأرضين أو يذروا ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصروا ما أعدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحصر تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد
أضعاف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه السور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجل عثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وأمهما عبائك ما قد جاءنا الخبر كذا خديجتنا الكبرى التي بذلت أموالها لرسول الله ينتصر والطاهرة نساء المصطفى وكذا بناته وبنوه كلما ذكروا سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياج أو بعد السحر مع الرضا منك في عفو وعافية وحسن خاتمة ينقضي العمر مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك كتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه ورضي الله عنكم وقال رضي الله عنه
وعليك بالإكثار من قراءة كتب الحديث والتفسير ومن مطالعة كتب القوم عامة، فإن ذلك فتح عام وسلوك تام تام كما قال بعض العارفين. ولكن ينبغي لك أن تحترز عما يشتمل من رسائلهم على الأمور الغامضة والحقائق المجردة، وهذه الأشياء توجد في أكثر مؤلفات الشيخ محمد بن عربي وفي شيء من رسائل الإمام الغزالي كالمعراج والممنون به. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memperbaharui niat kita beriktikaf di dalam masjid yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah. Segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Nawaina an na'tikaf fi hadzal masjid muddah iqamatan fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam ini masjid selama aku berada di dalamnya sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Wa 'alaika ay ilzam 'alaik, lazimi atas engkau, istiqamahkan bil iktsari dengan memperbanyak min qiraah kutubil hadis, daripada membaca memutalaahi kitab-kitab hadis sabda Nabi kita Muhammad, wa tafsir daripada Al-Quran, kitab-kitab tafsir, wa min mutalaati kutubil qaum, dan daripada membaca memutalaahi kitab-kitab ulama-ulama yang terdahulu, ulama-ulama yang ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama al-awliya yang terkenal orang-orang soleh yang terdahulu daripada kita. Karena jersidin fa inna dzalika, karena sesungguhnya orang yang membaca kitab-kitab mereka itu, kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab karangan-karangan orang soleh, fathun am, di situ ada Allah bukakan ilmu yang sangat luas. Wasulukun tam, dan orang yang hendak sampai kepada Allah bisa lewat membaca kitab itu. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana yang dikatakan orang-orang arif, orang-orang yang kenal lawan Allah. Jadi jadi rancaki kita itu membaca, memutalahi kitab-kitab. Apalagi di zaman kita ini, alhamdulillah, kitab-kitab itu sudah banyak yang diterjemahkan. Umpamanya kayak kitab Guru Mulia Al-Habib Umar. Habib Umar banyak karangan kitab sidin, dan paling banyak karangan sidin itu kitab-kitab Habib Umar itu nang di apa ngarannya tuh, nang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Melayu. Kalau kitab-kitab Habib Umar itu kebanyakannya pelajaran atau ceramah atau khutbah atau itu apa ngarannya tuh, seminar modelnya kayak itu. Tuntung sidin anu ceramah atau tuntung sidin pengajian, ada yang bertugas menyusun, menulis isi daripada pengajian, isi daripada ceramah, jadilah satu kitab. Kebanyakannya kayak itu. Sedikit nang sidin istilah mengarang. Karena kalau kita pikirkan orang-orang yang kayak itu tuh kayak lagi waktu gesan mengarangnya kadida. Contohnya Imam Haddad nih, bukan sidin berarti isi kitab nih sidin duduk istilah mengarang, kada. Artinya duduk istilah mengarang menulis, kada. Apalagi pengarang kitabnya kan sidin buta. Dari umur 4 tahun sidin sudah buta. Jadi sidin kiau murid sidin bilanya ada waktu nang pinata luang tuh. Sidin kiau murid sidin tulis dari sidin, nulisnya. Sidin main lah akan pandir. Nah, kadang di istilah duduk tuh guru yang mengarang ada. Atau di qasidah sidin, syair sidin. Ada qasidah gubahan syair jar kita, mengungkapkan rasa cinta rindu kepada Rasulullah atau ta'zim atau mengagungkan membesarkan Allah. Bukannya sidin mengarang di istilah. Nah, kayak duduk mengarang qasidah ada. Otomatis seketika, kadang-kadang lagi di mobil kan, lagi berjalan kan, tang timbul ada. Bilanya terlambat menulis, nang muridnya hilang. Bila diulangi kali dia lagi. Ya sekali. Jadi harus sigap terus tuh, baik lawan rekaman atau lawan tulisan harus sigap. Kadang nang beristilah duduk tuh ada. Karena mereka ini sudah orang nang full waktunya kayak waktu lagi ke sana
bahasa kita sampai ke itu aja kayak waktu gurai. Kenapa? Saking hibahnya. Zikir, ibadah, manfaat orang kepada memberi orang ilmu, segala macam. Sampai mengarang kitab tuh jadi Imam Haddad bilanya ada waktu kosong kami. Ya ada kita loh mengarang kitab nih. Nyalain pang tujuannya ada orang-orang tuh tujuannya manfaat kepada orang. Tujuannya sekira orang nih mengenal Allah, sekira orang nih para lawan Rasulullah. Ada di zaman kita nih mungkin orang mengarang kitab supaya apa? Terkenal. Supaya apa? Supaya viral. Supaya apa? Supaya diketahui orang. Nyalain. Jadi alhamdulillah di zaman kita sudah banyak kitab-kitab tadi yang sudah diterjemahkan. Nah, namun kita kada paham nang isi ini nih. Kada suah umpamanya ke pesantren, kada suah belajar Arab Melayu. Baca terjemahannya. Lebih bagus lagi bilanya baca Arabnya, baca terjemahannya. Baca Arabnya, baca terjemahannya. Kayak kita baca Al-Qur'an. Wattini wazaitun, baca terjemahannya. Turi sinin, baca apa menambah kita nih paham, nambah kita nih cinta karena kita paham lawan isinya. Perbanyak Jersidin membaca kitab hadis, membaca tafsir, membaca kitab-kitab orang-orang soleh. Karena Jersidin dalam kita membaca memutalahi kitab-kitab itu, di situ ada ilmu yang Allah akan berikan kepada kita, ilmu yang sangat luas. Dan Allah berikan hidayah petunjuk ke orang itu sampai kepada Allah. Amunnya umpamanya nih, kadida juga ngalih juga membaca kada bisa, terjemahannya kadida. Kayak apa caranya? Duduk baca lawan orang nang bisa. Yaitu hadir ke majelis taklim, datang ke rumah guru. Sebagian guru ada nang berisi waktu khusus kesan murid-muridnya, nang mana di situ ada khusus membaca kitab ini, di situ khusus membaca ini, masing-masing lain lawan di pengajian umum. Kadang-kadang ada muridnya nang minta guru ulah nak membaca kitab ini, kitab sirah umpamanya, sejarah Nabi kita Muhammad, atau kitab tarikh, atau kitab manakib orang-orang terdahulu. Supaya apa? Supaya kau menuruti, supaya kau tasyabbuh, menyerupai lawan orang-orang soleh. Jadi Jersidin baca kitab-kitab itu. Walakin tetapi Jersidin di sini Jersidin kama qala ba'dul arifin, seperti yang disampaikan oleh orang-orang arif, orang-orang yang kenal, orang-orang alim. Arif lawan alim artinya sama-sama tahu. Alim tahu, arif tahu. Arif itu kenal, alim itu tahu. Lalu apa bedanya alim lawan arif? Kadang-kadang kita tuh al-arif billah, al-syekh, atau al-alim, al-allama. Apa bedanya arif lawan alim? Ujar ulama sebagian dari perbedaannya tuh. Di antara perbedaan antara arif dan alim, amun orang alim jaka ibaratkan kita betakun jalan tuh. Di mana puntik yo? Tuh Jersidin. Tuh sana puntik. Amun orang arif, puntik di mana? Sini amun aku. Sidin yang menuntun sampai ke puntik. Itu arif. Allah di mana? Ini jalannya. Allah di mana? Sini umpat aku. Itu arif. Orang yang kenal lawan Allah. Bukan cuman menunjukkan, mengiringi kita sampai kepada Allah. Itu arif. Makanya kada gegampangan tuh. Jangan asal-asal anu orang aja arif. Bujur kada sidin dua hari dasar bujur alim orangnya. Dasar bujur arif billah. Al-arif billah, al-alim, al-allama, al-syekh umpamanya. Siapa? Orang yang bujur-bujur kenal lawan Allah, paham jalan menuju Allah, kawa membimbing orang sampai lawan Allah. Hati orang sampai lawan Allah tuh baik. Nang jauh jadi parak, nang lupa jadi ingat, nang kafir jadi muslim. Nah, kawa membawa orang ke jalan Allah nih, luar biasa. Tuh. Jadi kada sembarang orang. Ini ada sebagian orang Islam tuh timbul keluar gara-garanya bermurtad. Kenapa jar betul datang pengajian lawan sidin? Timbul ragu hati aja. Nah.
pengajian bukannya tambah mendekatkan diri kepada Allah, tambah menjauhkan. Kenapa? Kata Hujar, orang bilanya datang pada sidin tu aja, pasti durhaka lawan abahnya aja, pasti durhaka lawan pitanya. Ada kada? Banyak. Ada nang salah tak? Ada nang kada pas tak? Kenapa? Lain lawan jalan-jalan orang terdahulu, lain jalan guru-guru kita nang bahari. Bilanya datang ke pengajian sidin aja, boleh ke rumah tang timbul mamai aja, kuetan disarik saja. Umpamanya tak? Artinya ada yang kada pas, ada yang kada bujur. Kama qala ba'dul arifin, orang-orang yang jujur tahu kenal lawan Allah, ahli ma'rifah billah. Walakin tetapi jersidin yang bagi laka sepantasnya gasan kita antahtariza, kita berjauh, berhati-hati, amma yashtamil min rasailihim 'alal umuril ghamidha. Terkadang di sebagian karangan, di sebagian kitab, ada kitab-kitab di situ yang isinya berbahaya. Bukan kitabnya yang salah, tapi takutannya kita yang salah paham. Karena di kitab itu penjelasannya tuh rumit, sulit dipahami. Jadi jadi nang kitab-kitab nang sulit dipahami nih, jauhi, kada usah dibaca. Wal haqaiqil mujarradah, berbicara umpamanya tentang hakikat kitab tuh. Wahadhil asya, dan seperti ini jadi didapati di sebagian karangan fi aktsar muallafat Syekh Muhammad bin Arabi. Ada karangan banyak di sini karangan Syekh Muhammad ibn Arabi. Wa fi syai'in min rasail Imam Al-Ghazali kal Mi'raj wal Madmun. Ada kitab ngarannya Al Mi'raj wal Madmun, risalah, kitab kecil ampun Imam Ghazali. Jauhi juga jersidin. Kenapa? Bukan isi kitabnya yang salah. Kita kalau punya kada mampu, ini nasi kakanakan umur 2 tahun datang hendak menyuap, kira-kira kita jawabkan kada? Hendak memakan nasi nih, belum waktunya, ini masih bubur, ini masih napa ngarannya sun kagak, masih belum sampai nasi lagi. Amun kita karasinya makan nasi, kita suapi nasi ini, napa? Belamak lah, ninggal. Di malamak bang meninggal. Lain makanannya masih. Sesuaikan makanannya. Kayak itu orang menuntut ilmu. Belum belajar nang dasarnya lagi. Jadi ibarat ilmu fikih di dasarnya gerulah. Mulai nang kita di kampung sini, nang karangan ulama-ulama sini dulu Melayu. Tuntung ulama-ulama sini. Naik sedikit. Safinatun Najah, Nailur Raja, naik Fathul Qarib, naik terus. Umdah, Minhaj. Ini belum hanyar belajar, hanyar masuk baca apa? Minhaj. Haratnya keharatan nang karangan di sini dulu, Melayu di sini dulu, atau karangan dasar dulu, belajar ilmu dasar dulu, jangan langsung ke tinggi. Jadi jersidin dijauhi. Waqad dzakara Syekh Az-Zarruq, ada ngarannya Syekh Az-Zarruq, sidin sebutkan di dalam fi Ta'sisil Qawaid, di dalam kitab ngarannya Ta'sisil Qawaid, qaidah fi tahdhir min al-kutub allati tajri hadzal majra faraji'ha in syi'ta. Sidin menyebutkan ketentuan, kaidah. Jersidin bilanya ada kayak ini jangan dibaca, bilanya ada di kitab kayak ini jauhi. Disebutkan di dalam kitab sidin Ta'sisul Qawaid, sidin menyebutkan situ satu kaidah, satu catatan. Apabila didapat jersidin dalam satu karangan ini, maka jauhi. Amun ikam hendak baca di kitab itu karangan sidin Az-Zarruq. Walam yadhkur fi jumlatiha muallafat Syekh Abdul Karim Al-Jailani. Tetapi Syekh Zarruq ini jersidin kada menyebutkan karangan Syekh Abdul Karim Al-Jailani. Sidin kada menyebutkan. Kenapa? Li'annahu mutaakhir wa ma'rifatuhu an akhiriha mimma yanbaghi al-iqtirazu anha itharan bisalamat. Karena Syekh Abdul Karim Al-Kailani ini orang kedudi lahirnya daripada Syekh Zarruq ini. Jadi otomatis Zarruq kada menyebutkan karangan-karangan Abdul Karim Al-Kailani yang harus dijauhi juga. Ada yang berbahaya daripada kitab-kitab tadi. Bukan berbahaya tadi lah artinya kitabnya salah, ada. Kitanya belum pantas membacanya. Kalau pina salah memahamnya.
Jauhi jadi itharan lisalamah, menjauhi tadi supaya kita selamat. Supaya kita selamat. Fa in qala qailun la ba'sa 'alayya fi mutala'ati hadzal kutubi li'anni akhidhu ma afhamuhu wa asallim lima la afham bi qailihi. Mun ada orang berpandir jadi. Mun ada orang jangan jauhi, jangan dibaca kitab ini, jauhi. Hati-hati lawan kitab ini, jangan dibaca. Kita tangati sudah umpamanya kawan ya lah. Lalu ujarnya, unda nang membaca unda nang pahamnya, jangan dibaca. Nang kada paham tak kada baca. Nang kada paham unda tinggal. Nang unda pahami unda baca. Sampai akan jadi lawan inya. Aman ada orang berpandir nih, la ba'sa alayya, kada apa-apa. Fi mutala'ati hadzal kutub, dalam memutalahi ini kitab, li anni akhidun ma afhamu, karena aku mengambil nang pahamnya aja. Wa usallim lima la afham, dan aku serahkan. Aku kada ambil nang aku kada paham. Qila lahu, padahkan noninya. Jawab Jasidin, kada ansafta, ikam ni bijaksana. Ikam ni bijak pang orang-orang. Wa nahnu innama nakhsha 'alaika mimma tafhamu an tafhamu 'ala ghairi wajhi fatudilla 'an sawa'is sabil. Ketika orang telah membaca ujar sidin kitab nah sudah ditangati jangan dibaca kitab ini. Lalu jinya mengaras, aku membaca nang aku pahami aja, nang kada pahami kata aku baca. Nang kami takutanakan di sini bukan nang ikam tinggal. Nang bukan nang ikam kada baca nang kami takutanakan. Nang kami takutanakan nang ikam pahami kalau pina salah paham. Kalau pina kada pas lawan maksud nang mengarang kitab itu nang kami takutani. Makanya dijauhi sama sekali. Kada usah dibaca. Jauhi sama sekali. Kama waqa'a dzalika liqaumin akafu an lam ta'ati hadzal kutub fasaru fi zandaqati wal ilhad. Dan ini terjadi di sebagian golongan yang membaca kitab-kitab yang sudah dilarang itu, buktinya hasilnya bukan bertambah manfaat, bertambah zandaqah, meninggalkan lawan agama. Apa lagi sembahyang sampai benda. Sambahyang itu artinya ingat lawan Allah. Amunnya wa ingat di perumahan kah? Ingatnya mah terus lagi sembahyang. Ada kada? Ada. Banyak kada? Banyak. Nang menukar ini makhluk, nang berjual makhluk, artinya makhluk berataan. Habis itu Bang, usaha gitu jualan. Umpamanya nih, ada kada? Ada juga. Duduk di rumah. Ujung-ujungnya Bang, nang bini nang keluar begawi. Nang anak sekolah kada, kenapa? Kayak duit anak punya sekolah kan. Nang kuitannya mana? Di rumah. Kenapa kada begawi? Ujarnya Allah nang memberi rezeki. Salah memahami kita. Salah berguru. Fasaru fi zandaqah. Timbul bukannya bertambah manfaat, bertambah menambah diri dekat kepada Allah. Bertambah jauh lawan agama, bahkan bakal luar lawan agama sama sekali. Ilhad kada betuhan lagi. Gara-gara salah baca tadi. Wa qalu bil hulul wal ittihad. Dan berkata macam-macam dengan perkataan-perkataan bid'ah. Al-hulul itu artinya Allah itu bertempatkah? Wala haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Makanya kita tuh lah nang membaca aja tuh kadang-kadang nang sekolah aja tuh kadang-kadang harus teliti membaca kitab, apalagi membaca surangan. Makanya ujar ulama itu man lam yakun syekh wasyaitanu syaikhuh. Orang nang kada bisi guru maka kena iblis jadi gurunya. Orang nang kada bisi guru, iblis kena nang jadi gurunya. Dan itu terjadi banyak kisah-kisah abah guru sekumpul bahari sini pengajian. Kisah-kisah orang salah memahami ini. Menjar Habib Umar jar ada jadi orang di bulan Ramadan, di bulan puasa, setiap kali berbuka harus pakai 2 ikung ayam. Bilanya berbuka 2 ikung ayam, sampai waktu berbuka 2 ikung ayam. Jadi jar nang kawan nih, kenapa nyawa nih jadi kayak ini terus setiap hari? Ujarnya ini sunnah, ajaran Nabi kita Muhammad. Oh, di mana dalilnya? Ada. Anda membaca di kitab. Melihat Bang jar kawan nih, asa kada usah mendengar dah. Melihat Bang, mana kitabnya? Ambil.
lis-shaimi farkhatan. Seharusnya Bu Ai lis-shaim ujar Nabi nih, lis-shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu mendapat dua kegembiraan. Farha pakai ha. Farhatan, dua kegembiraan. Kitabnya tadi kan rupanya kenapa? Kalau bertambah titiknya di atas ha jadi farkhatan. Farkha itu farkhun itu anak ayam. Jadi jadinya lisaim bagi orang yang berbuka itu farkhatan, dua ekor ayam. Setiap kali berbuka dua ekor ayam. Kitabnya nang salah cetak umpamanya. Apalagi kitab-kitab nang bahari itu dimakan rayap kah hilang umpamanya titiknya. Ya, macam-macam kisah. Ada lagi nang di sana jar daripada sunnah-sunnah orang nang dikuburakan jar apa wa an yusabbal labin. Seharusnya toh wa an yusabbal labin. Ada kejadian orang berkubur kalau lah tuntung pemakaman datangnya membawa drum tank bahasa kita tank susu urai tank isinya susu. Habis orang tadi tuntung dikubur diserangnya pakai banyu susu ya kubur nih. Situ orang seumur udah nah panjang umur udah hanya sekali ini menemui kubur disiram susu kayak ini. Mana dalilnya? Ujarnya ada di kitab fikih, Anda belajar. Suwah ada ajarnya di rumah, Anda ambil kitabnya. Datang mau kitab. Apa jar? Wa an yasubbal laban. Yasubbal laban. Laban itu susu. Yasubba itu ditumpah. Jadi jar kawan, bangang, tadi pintar. Ini lain yasubba, yusabba. Wan yusabba, yusabba. Yusab itu artinya ditegakkan. Labin batu bata. Labin lain laban. Amun laban susu, amun labin batu bata yang terbuat dari tanah. Artinya ini orang yang meninggal kalau dikubur kalau diandak batan terbuat dari tanah tadi. Habis itu hanya diandak kita tanah sekira kada langsung ke awak tanah kubur tadi menghormatinya kada boleh. Amun langsung diandak itu langsung diandak pakai tanah jangan. Sian mayit diandaki orang khususnya nang kada pakai tebala nang tanah-tanah nang karing tanah tinggi pegunungan kan nya kada pakai tebala buat jadi kubur kalau lah ini kubur nah tabuk ini kalau ditabuk higa sininya ini tabuk higa habis itu diandaki bata jadi nang tanah nang gugur ini kada langsung ke awak kada karena mayit higa sebelah sini. Jadi sebujurannya nisan itu lain di tempat mayit sebujurannya nisan toh diandeki kalau habisnya nisan lah tanda atau atang itu sebujurnya kada kan awak mayit amunnya nang pakai nang cara nang di pinggir tadi itu ngarannya apa hadkah lahat amunnya syak di tengah nah pas kayak ini ditabuk lah tabuk tengahnya geus awaknya diandaknya habis itu hanya ditutupi lawan tanah tadi atasnya hanya ditutupi ini ngarannya syak di tengah. Rasulullah pakai nang mana? Di Madinah ada dua waktu itu. Ada nang pakai tabuk di pinggir, ada nang tabuk di tengah. Jadi sahabat nih bingung, Rasulullah nih abdi apa? Tabuk pinggir ke tengah kah? Di pinggir ke tengah. Jadi sekong hadang dulu. Kita hadangi nang tukang tabuk. Siapa nang paling cepat datang pakai itu? Sakanya waktu itu nang paling cepat datang nang pakai hat nang di pinggir. Lalu Rasulullah pakai pinggir. Jadi dua cara. Han salah paham? Nyatakan bujuran sasat amun kada pakai guru toh ya kalau faslun satu fasal wa yambagi an yakuna laka wirdun min dzikrillah taala dan senantiasa sebagusnya sepantasnya biasan kita ada wirid min dzikrillah daripada zikir kepada Allah tahudduhu biwaqtin yang mana zikir tadi kita tentuakan pakai waktu jangan ibarat kita pokoknya udah dari jam 8 sampai jam 9 harus menggawi ini amunnya tertinggal harus diqadha harus dibayar
Setiap hari. Itu artinya kita pakai waktu. Atau kita pakai hari. Bilanya hari Jumat, nanti pokoknya libur, harus membaca ini. Apanya harus mengaji, harus ini umpamanya. Nah, harus kita tentukan pakai waktu. Tahudduhu biwaqtin aw tahsurhu bi'adad. Atau jasidin kita hitung, kita bilang bilangan lawan nomor jaga kiblat kita. Setiap hari Anda harus menyambat la ilaha illallah 100 kali, atau bersalawat 200 kali, atau baca istighfar 1000 kali umpamanya tuh. Nilai dihitung tuh. Nah, berhitung. Zikrullah umum, baca Al-Qur'an zikir, istighfar zikir, la ilaha illallah zikir, takbir, tahlil, tahmid, tasbih, salawat zikir. Artinya umpamanya Anda setiap malam sebelum guring harus baca Buddha, la ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Setiap sebelum guring umpamanya zikir sebelum guring umpamanya harus membaca maulid, ya rabbi salli ala maulaya apa maulid alhamdulillah qawi sultanuh nih umpamanya. Nah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Umpamanya ada zikir baik itu salawat, tahlil, tahmid, takbir, tamjid. Zikir tadilah. Kita tentukan pakai waktu, jam, hari, dari jam ini sampai jam ini. Ulun pernah buat di sana di Yaman ketika disuruh berdakwah di bulan Ramadan, mengisi satu memakmurkan apa ngarannya tuh pesantren lah, cabang. Jadi kami di sana tinggal selama bulan Ramadan. Pesantrennya itu pas di higa bertetangga lawan orang kampung nih, tatai. Jadi kan di sana inya bilanya siang nih lah guringan, bilanya malamnya bangunan. Jadi terbalik, dibaliknya waktu tuh siang guringan orangnya guringan. Paling kena habis zuhur hanya ada toko kah buka, orang kah di jalan hanya ada rame sore. Amun pagi ke tidak manusia tuh di jalan. Bilanya malam rame luar biasa. Bilanya bulan Ramadan tuh. Jadi pernah kami waktu itu menyiapkan gasan bersahur. Kalau kada salah. Jam 2 kurang lebih. Karena santri bergantian masak. Begiliran. Jam 2 malam dengarakan rame benar kericauan di dalam rumah. Suara kakanakan. Mungkin suara berempat berlima, lawan suara orang tua. Saya ikut ada membaca buai hadrah basaudan. Syekhina al-hulahi liman jalla fi man halla fi jalajili. Umar Ghiyathil Kamili Al-Bar Qutbul Kamili. Syekhina baca-baca hadrah basaudan nih. Mengajak kami ya Allah raminya orang sini. Jam 2 malam membaca ini kakanakan halus. Mendengar tuh ya Allah. Kena pulang di musallanya atau di masjidnya jam 2, jam 3 adalah atau jam 1. Lah hati di sini sembahyang, di sini mengaji, di sini baca ini, di sini sibuk masing-masing. Ada pernah saya ikut sembahyang lah tengah malam tuh. Makanya ada saya ikut tuha baca Al-Qur'an. Suara sidin itu biasa, kadang bagus kayak ada bacaan sidin pun nadanya kadang baca santai. Tapi seakan-akan kita mendengar ya Allah, nyamannya didengar. Nyamannya didengar. Itu zikir tadi, baca Al-Qur'an masuk zikir. Baca salawat masuk daripada zikir. Maka ujar Allah orang yang berzikir nih loh. Inya nih, bila nyajar Allah, inya menyebut aku di khalayak ramai, aku sebut namanya lebih agung daripada khalayaknya, lebih mulia daripada tempat inya. Artinya kita tuh belum berzikir, Allah tuh sudah menyebut ngaran kita. Tahudduhu biwaqtin, kita tentukan zikir tadi lawan waktu, jam, hari.
Au tahsurhu bi'adad, atau pakai bilangan, pakai tasbih. Mun ini nyaman benar nang tasbih nang benomor ta. Bepicikan kada tapi ketahuan. Amun tasbih ini kan ketahuan benar aja kawan kita. Sampai sudahnya jenuh. Amun tasbih kan kada ketahuan ta. Lebih tertutup bahasanya. Wahina idin, nah, amunnya kita nila disuruh menjaga dzikir tadi pakai waktu atau pakai bilangan, pakai hitungan, fala ba'sa bisubhah lidhabtil adad, maka jersidin kada apa-apa mun kita memakai tasbih. Tasbih baik tasbih ini atau tasbih nang digital tadi, membepicik tadi. Kenapa? Lidhabtil adad, supaya pas hitungannya, pas bilangannya. Atau pakai ini jari. Jar kadida di zaman Rasulullah itu bid'ah. Rasulullah kada pakai tasbih, Rasulullah kada pakai ini. Pakai tangan jar. Ini tangan ni bakas apa tangannya jar. Nah, kita pakai berzikir, maka tangan ni gasan kita bebasuh. Maka tangan ni kada baik. Amun tangan gini kurang lebih jar, ni tangan ini aja. Ayo sudah, amun pian baca doa jangan diangkat tangan ini kayaknya aja. Amun ini tangan ini kada baik nih, angkat kayak ini bilanya berdoa. Bilanya sembahyang, Allahu Akbar sebelah aja. Jangan kedua belahnya. Kenapa? Ini tangan rigat. Jadi orang-orang nang kada membolehkan memakai tasbih, kada membolehkan memakai tangan ini. Kaidah alasan lagi. Adakah? Kada jadi dalil bilanya Rasulullah kada menggawi itu kada boleh. Kada dalil. Sepakat para ulama ijma, sepakat. Apabila Rasulullah kada menggawi satu kegawian, bukan berarti itu haram, bukan berarti itu harus dijauhi. Rasulullah kada memakan lawan dob, biawak, ketika Rasulullah disurungi daging biawak oleh para sahabat. Ya Rasulullah, innaha laysat bi ardi qaumi. Aku kada biasa ini lain di lain pamakanku. Lalu ajar para sahabat, ya Rasulullah, ini haram kan? Kada haram sedikit, cuman aku kada hendak makan. Seandainya tuh Rasulullah, setiap Rasulullah kada menggawi haram, kada boleh makan tuh. Sebagian orang liwar, kada boleh pakai tasbih, kada boleh pakai, kada boleh. Karena Rasulullah kada pakai tasbih. Para sahabat dulu bujur kada pakai tasbih. Cuman ada sebagian bebinian, sebagian sahabat pakai biji kurma. Biji kurma atau dikumpulkan sidin, la ilaha illallah. Umpamanya telah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bujur pang kada dirakit kayak ini. Cuman pakai biji kurma, 100 biji kah, 1000 biji kah? Pakai itu sidin menghitungnya. Apa garang gunanya? Lidhabtil adad, supaya pas hitungan. Seandaikan bulah jar kita kada boleh pakai tasbih, kada boleh pakai tasbih digital, kada boleh dihitung pakai jari tangan. Umpamanya kita hendak berzikir 100 kali, kada usah banyak-banyak, 1000, 100 saja nah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kira-kira ingatlah. Di hadapan. Napa lagi amun kita ni orang hanyar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling satu mat rasa banyak benar sudah. Hendak 300 nih, rasa banyak benar. Makanya nang pertama itu pemula itu harus pakai waktu atau pakai tasbih supaya apa? Supaya pas. Karena amun kada pakai tasbih rasa banyak buai. Rasa banyak. Lain orang tadi sudah kebiasaan, muntungnya sudah terbiasa. Kada apa lagi kada pakai tasbih, kada apa lagi kada pakai waktu. Kenapa? Karena ini lebih mengutamakan zikir daripada ucapan pandiran. Lebih ketujuh berzikir daripada bepandir. Karena orang ini sudah kebiasaan inya. Amun kita nang hanyar ini harus pakai tasbih, harus pakai waktu. Jadi jam ini sampai jam ini. Tasbih umpamanya 300 tupang pas. Ini hendak pakai nang 300 jar. Pada pakai tasbihan rasa banyak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sudah gini ya. Sampai kalau sudah 100 hanyar 15 kali. 15 kali aja hanyar. Fala ba'sa kada bapa jersidin lidhabtil adad, supaya sesuai pas hitungan tadi. Nah, orang-orang soleh dahulu kayak Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sidin bilanya sembahyang duha membaca Al-Quran 8 juz di sembahyang duhanya. Habis itu 25.000 daripada la ilaha illallah, 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 25.000.
25.000 daripada ya Allah 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 ya Allah. Enggak, Allah Allah. La ilaha illallah 25.000, Allah Allah 25.000, 25.000 daripada hu 25.000. Belum lagi 25.000 daripada salawatnya. Iya, mun kita tulah maamalakan kayak sidin tuh. Kapohumaan kada lagi, ke kantor kada lagi, toko kada buka. Kenapa? Orangnya bamalan masihnya. Aduh tung. La ilaha illallah la ilaha. Kan kebanyakan tuh. Banyak benar amal sidin, banyak benar ibadah sidin. Habis tuh, Pang. Ngapa jar sidin? Ya Rabbi ma ma'na amal. Ya Allah, ulun kada bisi amal apa-apa. Wa kasbuna kulluh zalal. Gawean ulun kada baik. Walakin arzul jalal. Tapi ulun maharap pian nang maha pemurah. Pian nang maha agung. Tuhil idhamar ramah. Nang maha menghidupakan tulang nang sudah rapuh, nang sudah hancur. Pian nang maha kuasa. Pian aja harapan ulun. Ibadah banyak. Ya, kita ya Allah, sembahyang malam 2 rakaat. Malam nih 2 rakaat, isuknya buah narakang itu aja. Gue rasa seorang tukang sudah ahli surga. Ujar guru apa? Sembahyang itu cepat-cepat habis itu, Bang. Firdaus ya Allah. Wah, tanggung. Bilanya kawat sembahyang 2 rakaat, mengaji sedikit, madang-hadang tuh, Bang. Apa jar kawan? Apabila Jibril turunnya aja. Madang-hadang wahyu. Rasa Nabi itu, Bang, sudah. Orang-orang soleh itu kayak itu. Bilanya begawi baik, inya hatinya pun dihantui rasa takutan, diterima kada. Tapi aman orang nih gawinya diserah kada baik badahulu nya aman. Merasa aman. Maka ujar Rasulullah, apabila orang tuh aman di dunia, karena jar Rasulullah di akhirat ujar Allah nih lah, inya akan ketakutanan di akhirat. Amun inya ketakutanan di dunia, di akhirat kini aman. Aku jar Allah kada menggabung la ajma' amnaini wala khaufaini. Aku kada menggabung bilanya aman di dunia, takutan tuh di akhirat. Bilanya takutan di dunia, aman tuh di akhirat. Kada mau bergabung. Bila takutan di dunia, takutan juga di akhirat, kada mau. Aman di dunia, aman juga di akhirat, kada mau. Hati nih, bilanya hamba nih merasa takutan lawan Allah, takutan menghadap Allah. Karena di akhirat amannya, merasa amannya. Tetapi amunnya merasa aman di dunia, Allah tuh maha pemurah, Allah tuh maha penyayang, Allah tuh baik, Allah tuh karim, Allah tuh rahim. Di akhirat kena nya takutan. Wa'lam anna dzikra ruknut tariq wa miftahut tahqiq wa silahul muridin wa mansyurul wilayah. Dan ketahuilah ujar sidin, anna dzikra, sesungguhnya zikir itu ruknut tariq, rukunnya orang yang sampai kepada Allah. Rukun itu bahasa kita tihang. Ya ibaratkan rumah itu tihang. Kayak rumah kada betihang. Mun orang tuh hendak sampai lawan Allah tapi nak kada berzikir bakal sampai. Kada bakal sampai. Ya ibaratkan perantara itu apa? Kendaraannya. Gasanya sampai kepada Allah. Miftahut tahqiq, dan kunci gasan orang membuka hakikat kepada Allah. Kunci orang membuka ilmu, kunci orang membuka ma'rifat, zikir tadi. Wasilahul muridin, dan zikir itu juga sebagai senjata bagi orang-orang nang apa ngarannya murid. Murid itu kalau bahasa kita itu santri. Artinya bagi orang yang menuju jalan Allah, bagi hamba-hamba Allah yang hendak menuntut sampai kepada Allah, zikir itu adalah apa ngarannya tuh? Senjata baginya. Senjata. Wa mansyurul wilayah. Mansyurul wilayah artinya bendera kewalian, ciri, tanda. Orang yang banyak zikir nyata pang tanda kewalian. Artinya sebelum inya menyebut Allah tuh Allah sudah menyebut inya. Artinya mulia benar orang tuh. Sebelum inya menyambat Allah, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad umpamanya. Allah sudah menyebut inya di sisi para malaikat.
Allah sudah membanggakan ini ajaran Allah nih, saksikan nih hambaku nah. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang soleh. Bahkan perkataan ini diambil daripada perkataannya Sayyidina Junaid bin Muhammad al-Baghdadi. Wa qad qala Allah Ta'ala, dalam Al-Quran Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Udhkurni, berzikir kepadaku, sebut ngaranku. Adhkurkum, niscaya aku akan menyebut nama kalian. Wa qala ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Sebut nama Allah, berzikir, ingat kepada Allah kapan saja, di mana saja. Fadhkurullaha, sebut Allah, qiyaman ketika kita berdiri, qu'udan ketika kita berduduk, wa ala junubikum, wa ala junubikum, dan ketika kita berbaring, berabah. Apabila aja zikir, sebut nama Allah. Sebagian orang di zaman kita ini aneh, dibatasinya. Allah sudah jelas-jelas di Al-Quran menyuruh kita berzikir apabila aja. Ujarnya kada boleh berzikir baimbayan baramian. Habis sembahyang kada boleh berzikir. Di mana dalilnya? Maka di Al-Quran apabila aja berdiri, duduk, berabah. Lalu kenapa siapa yang membatasi ini? Yang membatasi waktu nih siapa? Amun Allah, jar Allah apabila aja disebut ngaranku. Lalu ujarnya dibatasi. Habis sembahyang kada boleh, karena acara pemaulidan kada boleh berzikiran. Karena itu aja Rasulullah kada pernah. Rasulullah kada mengamalkan. Kita lebih percaya kalam Allah kah? Lebih percaya kalam ulama yang kita lihati sepanjang sejarah, atau kalam atau perkataan orang-orang yang berapa tahun terakhir ini aja nang rame-rame nih. Maulid kada boleh. Jenazah, orang nih membawa jenazah, kada boleh baca la ilaha illallah di belakangnya atau di mukanya, kada boleh. Dibatasinya guru, kada boleh jarnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, kada boleh. Beranayan aja, jangan ada nang bapandir. Ada kada? Ada. Ajaran-ajaran nang kayak ini nih, ada. Dan Allah jelas benar madahkan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, apabila aja di mana aja. Zikir lawan Allah, sebut nama Allah. Jarnya kada boleh membawa jenazah pakai tahlil. Tetapi bepandiran boleh-boleh aja. Lebih bagus mana ya kira-kira? Orang nih lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Umpamanya nih, membawa tahlil, membawa nih lah jenazah nih lah bertahlil. Atau orang membawa jenazah, berapa harga baris ini ya? Minyak lemak naik pulang lah. Hanya hari semalam abahnya naik nukar bawang. Mana bagusnya kira-kira? Bepandir masalah dunia ketika kita membawa jenazah atau kita menyebut nama Allah. Luput. Amun pakai logika aja tuh nah. Kayak apalagi logika. Kayak akal aja tuh kada pas. Tapi ada aja yang percaya pulang, ada aja yang menerima pulang dengan alasan ini hadis Rasulullah, ini dalil dari Rasulullah. Rasulullah kada pernah menggawi, sahabat kada pernah menggawi. Itu aja dalilnya. Uzkurullah, sebutlah nama Allah. Apabila aja, di mana aja, kapan saja. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah, ingatlah nama Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir nang banyak. Banyak-banyak berzikir. Allah nang menyuruh. Allah nang menyuruh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, ujar Allah, aku menurut atau tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika ianya berzikir kepadaku, ketika ianya ingat denganku, ketika ianya menyebut namaku. Aku bersamanya, ujar Allah. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Amun ianya menyebutku sorangan, fi nafsi sorangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Amun ianya menyebut namaku, ujar Allah, berzikir kepadaku sorangan, dzakartuhu fi nafsi. Aku juga menyebutnya sorangan. Aku sebutnya sorangan juga.
Wa in dzakarani fi mala'in, amun inya menyebutku di halayak ramai bersama orang banyak, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, aku sebut inya di halayak ramai lebih baik daripada halayak inya, lebih baik daripada perkumpulan inya. Perkumpulan mana lebih baik daripada perkumpulan malaikat? Manusia nih lah, amun inya mulia, inya lebih mulia daripada malaikat. Tapi amun inya hina, lebih hina daripada binatang. Itu manusia. Nah, kita nih berkumpul nih bercampur, ada nang mulia, ada nang hina, kan kayak itu. Bercampur. Tetapi amun malaikat inya rata berataan. Lalu ketika Allah menyebut di halayak malaikat, nyata lebih mulia itu. Nyata lebih mulia itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, yaqulullah ta'ala, dan Allah bersabda, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, di dalam sabda Rasulullah, ana jalisun man dzakarani, aku jar Allah kawan duduk orang yang menyebutku. Orang nih berzikir lawan aku, berzikir menyebut namaku, aku mengawaninya. Jalis itu kawan duduk, jalis. Jalis itu bahasa kita ya kawan duduk betatai. Ya Allah, kayak apa kita bayangkan kita di kamar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau kita membaca Al-Quran, atau kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau kita membaca tahlil. Adalah kita merasa Allah itu para lawan kita. Sedangkan di dalam hadis qudsi ini, jalisu man dzakarani, aku jar Allah bersama hambaku ketika ia menyebutku. Jalis, duduk, kawan duduk. Mun orang terus sudah bakawan Allah, ayo siapa lagi nang musuhinya? Tapi orang mun sudah jadi musuh Allah, siapa nang mengawaninya? Pintar-pintar kita mencari kawan, dan pintar-pintar kita mencari musuh. Sebagian orang terbalik, Allah jadi musuh, musuh jadi kawan. Apa? Setan jadi kawannya, iblis jadi kawannya, iblis jadi kawannya. A'udzubillah. Terakhir, waqala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Ujar Nabi kita Muhammad, ala unabbiukum, handakkah aku kabarakan, aku beritahu kesembuhan ikam, bi khairi a'malikum, dengan sebagus-bagus amal ikam, amal buhan ikam, wa azkaha 'inda malikikum, dan nang paling bersih, nang paling suci, azka, nang paling bersih, inda malikikum, di sisi Tuhan kalian. Jar Nabi kita nih, wa arfa'uha fi darajatikum, nang paling mengangkat gasan derajat kita di sisi Allah. Wa khairun lakum min infaqidz dzahab, dan lebih bagus daripada kita menyumbangkan, mengeluarkan emas. Wal warik, atau duit. Warik itu duit. Warikun, duit. Aman dzahab, emas. Lebih bagus ya Rasulullah daripada kita mengeluarkan bersedekah, berinfak, pakai emas, pakai duit. Apalagi mun dasar pemalar dulu dah. Nah. Wa min an talqu aduwikum fatudrabu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Lebih bagus juga ya Rasulullah gawian nih lah daripada bersedekah emas tadi atau duit tadi, dan lebih bagus daripada kalian ya bertemu musuh-musuh kalian, artinya orang kafir, lalu kalian bunuh atau mereka membunuh. Fatadribu a'naqahum, maka kalian timpas, bahasanya itu a'naqahum, leher-leher mereka. Artinya berperang nih. Wa yadribu, dan mereka wa yadribu a'naqakum, dan mereka menimpas leher-leher kalian, sebaliknya, artinya berperang di jalan Allah. Ibadah yang paling tinggi nih. Tapi ada jar Rasulullah yang paling baik. Handakkah? Qalu bala, inggih jar sahabat. Handak ya Rasulullah. Apa gawiannya? Apa ibadahnya? Yang lebih bagus daripada menyumbang emas, yang lebih bagus daripada berperang di jalan pian, yang lebih bagus daripada ya, ini dan itu. Apa jar? Zikrullah. Sebut nama Allah. Zikir kepada Allah. Lebih bagus. Ada buai orang miskin ini terakhir, buai ini bujur-bujur terakhir nah. Orang miskin buai, para sahabat nih
nang miskin, nang kada bisi apa-apa. Datang kepada Rasulullah. Ujarnya, ya Rasulullah tuh orang-orang sugih. Orang sugih nih, sahabat-sahabat pian, sahabat-sahabat kami nang sugih. Inya menghadap Allah membawa banyak pahala. Kenapa? Karena inya berzikir, karena inya menyumbang, berperang, sembahyang lawan pian, sembahyang jamaah, duduk lawan pian, berkumpul lawan pian. Sama kayak kami, sembahyang, berperang, nuntut ilmu lawan pian. Sama aja nih. Cuman inya lebih hebat dari kami. Pahalanya lebih banyak dari kami. Kenapa? Inya kau bersedekah. Inya kau menyumbang karena ada duit. Sedangkan kami kada bisa apa-apa. Jadi kami ini ya Rasulullah apa? Nah sekira kami ini sama kayak buahnya. Napa juru Rasulullah? Perbanyak zikir kepada Allah. Lalu diberi Rasulullah zikir tertentu. Juru Rasulullah baca zikir ini. Amun ikam baca juru Rasulullah, pahalanya sama kayak pahala buahnya. Lalu himung nang bubuhan miskin tadi nih. Nang kada bisa apa-apa nih. Wah, jadinya sama pahala. Han orang bahari itu baik itu. Hendak sekira kayak apa, sekira ibadah kita ini sama, sekira amal kita ini sama. Kada hendak orang lebih hebat dari kita. Nah, itu mah hebat. Ada kita di zaman kita nih. Nah, hanyar pulang kandaran gitu nah maliwar Hanyar semalam nukar pulang. Ya Allah kulkas pulang manyai. Hanyar semalam dan spiring bed masuk liwar. Kayak apa yuk umanya kita? Berhutang ginjar, berhutang. Kada hendak kalah modelnya. Bila orang ambil kandaran, ambil juga kandaran. Bila orang nukar mobil, ambil juga mobil. Bila orang nukar kelutuk, nukar juga kelutuk. Umpanya toh. Kada hendak kalah tadi. Bila orang ke masjid, marah minyak majisan jar. Iya deh. Dari nyata. Ada orang bahari kada bebiniannya kayak itu juga datang kepada Rasulullah menangis. Kenapa menangis? Ya Rasulullah, bebini lelakian sembahyang di belakang pian, hadir lawan pian, umpat lawan pian berperang. Sedangkan kami di rumah kadang-kadang kami haid halangan. Lalu apa amal kami? Nah, ya Rasulullah, padahakan lawan bebinian yang ada di belakang ikam. Padahakan, sampaikan ya Rasulullah. Bilanya buhan ikam bagus dalam berkhidmah kepada suami-suami buhan ikam di rumah, maka pahalanya sebanding lawan gawian lelakian. Sampaikan ya Rasulullah. Nah, bebinian-bebinian bahari kayak itu. Hendak menambah ilmu, hendak menambah pahala, hendak menambah ibadah. Termasuk orang-orang miskin tadi. Mendengar itulah, amalan itu langsung hanya membaca. Amalakan. Orang sugih ini pulangnya kada merasa cukup pelawan amal tadi. Melihat bahwa miskin ini pinarami nih. Nah, jinya nih dapat amalan di mana nih buahnya nih? 4 ya mendengar. Rupanya ada. Nah, kalau nang bapandit, artinya ini diberi Rasulullah amalan buahnya. Apa amalannya? Ini membaca ya juga nang sugih nih. Membaca juga. Nah, jar miskin iya bisa mainnya pulang. Datang pulang maju lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa aja Rasulullah pulang? Bisa mainnya aja. Dibacanya pulang. Dan ternyata banyak pulangnya pulang pahala. Ujar Rasulullah ini habis sudah. Fadlullahi man yasha, yu'tihi man yasha. Inilah karunia Allah. Allah menghendaki memberikan kepada siapa saja. Kata kau lagi sudah habis deh. Inya pang karena inya ada duit, inya kau menyumbang, inya kau berinfak, kau bersedekah, itu karunia Allah sudah gasan inya. Kata kau lagi. Orang sugihnya berzikir, orang miskinnya berzikir. Zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita jadi ahli zikir, karena selalu ingat kepada Allah dalam keadaan kita setiap hari. Ala hadhihi niyyah, ala niyyah astaghfirullah salihun bi sirri nabi wa ali nabi bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah
سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل ووصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا في أنواع الخيرات في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة ما تقبل إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وسائر الأنبياء والمرسلين عليكم والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين التابعين بإحسان خصوصا المهاجر الله عبد الله وسلم وعظم الحكيم القادم من بعد بعد وصلهم فرحين وخصوصا مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن الحجة والشيخ والحبيب عبد المعبد عبد عطاس وصوله مرفوع عن جميع شيخنا والذين حكوا علينا خصوصا الحبيب علي بن محمد بن سليم الحبيب الحبيب سليم عبد الله بن سليم محمد بن سليم الحبيب الحبيب سليم عبد الله الشاتري والحبيب يدش بن عمر بن سليم الحبيب ابو بكر العدي والحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وصوله مرفوع من شيخ هذه البلده شمال رشد بن عبد الله البنجري وشيخ سيد بن عبد الغني شيخ مزودي وجدي شيخ عندنا ابي عبد الله وأنبر بنت هاجي علي نور الدين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم ومن لا ذاكر ولا زائر اللهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. من تأمل من تحلل من ترضى. الله أكبر الله أكبر الله